7 у меня детей. Дом нет у меня, я бездомная. Есть у меня отцовские, я приписанная просто там, что паспорт, документы у моих детей есть. Получаю я Рахмарыба только из социальности. На детей мне ничего не дают помочь. У нас в Кабулете не дают, а здесь дают. Мне сказали как-то, если вы сделаете, оттуда вас снимут, мы здесь вам поможем. Но у меня там сейчас время столько надо. У меня дети иногда босиком ходят, нету возможности им помочь, чтобы одеть, в школу принять их, понимаете как? Სკოლაში დავდიოდი. აი, იმიტომ ვიცი ასე ქართულად. წერა ვიცი, კითხვა ვიცი, ცოტა ვიცი კითხვა. მე აი რომ დავდიოდი სკოლაში. მე ჩემი ძმა დიდი მინიგიტი გახდა. და მეგობრები ჩვენი, ჩემი მეგობრები იქ. არავინ არ თამაშობდა ჩემთან. არა. მხოლოდ მე მარტო დავდიოდი სკოლაში. დედა ჩემი რომ მოდიოდა ჩემს საყვანას. სკოლაში და მოდიოდა და მიყავდა. ვინ შემა ჩემი გოგონა. ჩვენ ხანდახან ერთად დავდიოდი. გონიო. და თახაგინაკო. Участка мудара. Есть у меня документ вот на больницу или что-то. Вот у меня девочка с сердцем тоже болеет. Ей надо операцию делать в конце августа. Хочу провести вот ее. У нее порог сердца. Вот, не знаю, нету возможности, чтобы ее лечили там что-то вот такое. С полисом, если помогут мне, значит от Бога все зависит. За квартиру 5-6 лет плачу. Иногда хлеб есть у детей, иногда нету. Мы торгуем, вообще торгуем. Иногда, если торгую, на товары деньги нету, пойду попрошу там 15-20 лар, чтобы детей только все из голода, чтобы не умирали. Вот иногда он есть работает 5, 7, 8, 10 лар делают. Иногда нет у него, дома сидит тоже. Отец у меня вот тоже, у него жены нету. Я ему иногда помогаю, иногда есть, иногда нету. Вот иногда вот и дети босиком ходят, у одного есть, у второго нету. У того надо прийти, а пацану-то 6 дома, один пацан с отцом шел, старший немножко. Вот. Иногда вот и на памперсы деньги не бывает сидеть, знаете, как трудно, часто не бывает у нас. Формеумнебия, შენ საცხოვრ, მე ცხოვრობ აი ქალაქში ცხოვრობ. დედა ყავს, მამა ყავს, აპარატო არ დადიხარ შენახლა სკოლაში. არა ვიცი, ბავშვის ფული მე. დამაძებენ ხან 2 ლარი, ხან 5 ლარი, არ ვიცი მე. ასე ვარ ჩვენა. ახლა არ ვიცი დედა ჩემი სად მუშაობ. ხოლე ხამე მოვა დედა ჩემი. 5 საათი 7 საათი. ხალები, როდესაც ან გაწუხებენ, გააგაჩერებენ ქუჩაში, ან რაღაც გართმევენ თელიდან. ფინეთიდან რაღაცებში პრობლემა არის. რუმინელი ბოშები არიან და იყო ქურდობებიც. მე პირადად ეს ბოთანი მოვყარეთ და საერთოდ და კიდე რაღაცები, ყვავილები მოიპარა საერთოდ და დაუ ახლა ძალიანაც გაგვამწარეს სახლიდან ჩამოკიდებული ქონდა ესე შესასვლელში და ჩემი სახლის შესასვლელში ჩამოხსნეს საერთოდ რას ყოფილა შემთხვევა, როცა თქვათ უთხოვიათ თანხა, რაღაცა საჭმელი საკვები, მაგრამ მე ვთვლი, რომ რაღაც პოლიტიკა უნდა იდგეს ქვეყანაში ისე, რომ მოხდეს რაღაცნაირად ამ საკითხის დარეგულირება. ანუ გავდივარ და გული მისკდება, 2 შვილის დედა ვარ და რომ აი ასე უპატრონოდ მიგდებულები ვით და ამ სიცივეში რაღაც
ანუ არ ექცევა სათანადო ყურადღება. ამ ბავშვებს სჭირდებათ სოციალიზაცია და ადაპტაცია გარემოში. ეს ბაზარში რომ მიდივარ მე და ხალხი მეკითხება. აქ და ყავს, წამოდით ჩემთან ერთად გიყიდო რამე, მე უთხარი. არ მინდა არაფერი. რამე გიყიდე მაროჟნი, რა გინდა, ბამბა გიყიდო. არ მინდა. აი ხოლმე მივიდა მაღაზიაში. არ ვიცი რა ვიყიდო. 2 ლარი მაქვს ჯიბეში, რა ვიყიდო 2 ლარი რო ჩამო არ ვიცი. 2 წელია რომ აქაც ვარ. ჩემი ხაზეკა რო არ შიერები ჩვენა. ხან მოგვიტან საჭველი ხან არა, ხან მოგვიტან ხან არა. რო არ შიერები. ბავშვებს უყიდეთ. კომპიუტერი, ვარა დირიან სახში. ეხლა გარეთ აღარ გავლიან, ითამაშებენ და ეგ არის. ატეია სიპუი. А вот выгонят нас. Куда мы пойдем? Нету ничего. Иногда сижу и плачу. Знаете, как грустно бывает из-за этого вот все. Спим на полу. Все вещи хозяйка дала. Жалеет нас. Понимаете, как-то. Иногда есть возможности, чтобы она им помогает. Иногда дают там хлеб или картошку или что-то. Ну, хорошие, правда, люди хорошие. Мы, знаете, как вам сказать, мы грузинов уважаем, потому что мы здесь родились. Мы грузинские цыгане. Мы грузинские цыгане. Так сказать, Сакартвелос Мукалаки Чвенгуак. Мы уважаем, потому что мы, если куда-то мы поедем, грузинские цыгане, нас так не примут, как и наши. Мы уже и грузинский язык знаем, и читать, и писать. Как говорится, Гюйкварс, Сакартвело, да. არ უნდა იყვნენ რა თქმა უნდა ბავშვები ქუჩაში, მაგრამ სოციალური პრობლემა თავ ოჯახებშია, თვითონ ბავშვების ოჯახებშიც ესეთი აქვთ, რომ ასე უშვებენ ბავშვებს გარდეს ოჯახური პრობლემა უფრო და იმათი წარმომავლობის პრობლემა უფრო, როგორც ბავშვების ტრადიცია ალბათ ეს. ყველა ქვეყანაში ეგრე არიან ბავშვები. თავის ეგრეთ წოდებულ ტრადიციებს იცავენ და რას ვერ გახდები მაგას და ვერ ამბებს. და არც არის საჭირო ეხლა ებრძოლო მაგას. უბრალოდ რაღაცა გალაპოტი უნდა. რუმინეთიდან ძალიან ბევრია მთელი ევროპას მოედნენ ეხლა იმიტომ რომ ევროკავშირშია რუმინეთი და ბულგარეთი. რუმინეთი და ბულგარეთიდან არიან ბევრი. ბევრ ქვეყანაში პრობლემას ქონიან. საფრანგეთში შექმნეს აშკარად პრობლემა და ბევრ ქვეყანაში ბოშას მიუხედავად იმისა, რომ სამშობლო არ აქვს, ძალიან ბევრი ღირსება აქვს და თუნდაც მათი ფოლკლორი, რაც დღემდე მოვიდა და არაერთი მათი დამწერლობის ვთქვათ იგივე მაგალითი, მაგრამ სამწუხარო და რეალობაა, რომ რუსთაველზე, ანუ იგივე დედაქალაქში არიან ასეთ ცუდ ვითარებაში. მეუღლე არ მუშაობს. ჩვენ დავდივართ ლილოში. როცა მაქვს საშუალება, იქ ვყიდულობ საქონელს და ვყიდი. ბაზარში ისე ფეხზე დავდივარ ჩვენ. არა გვაქვს იმდენი საშუალება ადგილი რომ ეხოს. ჩემი ის ხანდახან თუ არა მაქვს ტავარის ფული, ჩემი შვილები დადიან მათხოვურებენ.
სტადიონზე დადიოა, ყველაზე დადია. აქ ბავშვებისთვის ციგნი უნდა იყიდო, ჩანთა უნდა იყიდო, ისეთი სასკოლო რა ჭირია, არა მაქვს არაფერი მაგის. აი, даже чувствую არ აქვს ჩემ გოგოს უმფროს. აი აქ ვიდექი ნაზოქში და პოტასები მქონდა რაც ხეივსი შვიდიცანი. და ბიჭი ვინც ხამოვიდა ფესტასველი თუ გაქონდა ვანახე პოტას რაც ხუთლარიანი პოტასი. არა მივეცი რომ შეესვათ მოვიდა და წამახტე. მეორე თამარ მოვა. და მაინც არ დამებრუნდა რა. უნდა ისეთი დრო მილიცია მართვა საქონელი ესმერია სუმკები დავდიოდი ქონდა რაღაცა საქონელი სუმკაში აი დამდგარი ვიყავი და კიდი დასაწყმელები ყველაფერი მქონდა ისეთი დრო და წამართვა ვეუბნები ჩემი შვილების 7 შვილები მყავს რა უნდა ვქნა ვაჭრო ადგილი არა მაქვს მომეცი ადგილი მომეცი საშუალება რომ მქონდეს რამე ნაკირავებში ვცხოვრობ არა მაქვს იმდენი საშუალება რომ ადგილზე რომ დავჩი და ვივაჭრო უყურებენ იმაში პოლიციაში მიდიან მირეკავენ ხანდახან მოდიან და მეტყვიან აი ბავშვებს ერთად მე იყვანები და მეტყვი აი დედა ჩემი არის აქ ცხოვრობ ჩვენ და ისე ამბავში ვარ ჩვენ მე ვარ 13 საგოგონები ყველა დადია აგარეთ აი მოპრანტულები არიან სხვა გოგონები მე არა მე ასეთი არა როგორ მე მიყვარს სახში დომა ჩემი მეგობრები რომ მოდიან ჩემთან წამოდიან მე ვუთხარი სადა აი სადმე მე ვუთხარ დედა ჩემი ჯერ არ არის სახში ვერა ბავშვის და ყოველდღე ასე ვარ ყოველდღე ბავშვთან გარეთ ვერ მიდივარ როცა მოვადდა ჩემი საღამოს აი არ ვიცი საჭმელს ველა მე ვაკეთებ ან დედა ჩემი რა სახში დედა ჩემი რა და გუშინში სავატყოფოში წაიყვანეს ჩემი და მეორე ნანური რო ქვია გული რო ტკივა იმას წაიყვანეს სავატყოფოში და ოპერაციას უნდა გაიკეთოს გულზე გული არ ნატკინი მე რა ვიცი აი ახლა მამა ჩემი არ ვიცი სად მუშაობს არ ვიცი არა ძირითადად ბოშა ქალები მუშაობენ კაცები ანუ სახლში ზიან ქალები ძირითადად არჩენენ ოჯახებს პრაქტიკულად რა არის პრაქტიკულად ის არის რომ ტრადიციულად ესეთები არიან ჩვენი ბოშები მაგალითად ესე არ არიან აი დაუშვათ ესე უჭკიან ნაჩესარაფია აი როგორც ხედა ფინელი ბოშები ძალიან პირიქით არიან მაგრამ თავისი სათვისტო მუშაობით აგრა თავისი ცხოვრების წესს ეწევიან და ეხლა მაგათ ცხოვრების წესში ჩარევა ადამიანის უფლებების დარღვევა რო შექმნას რაღაც ფონდი რა გამოინახოს ამისთვის სახსრები რომ ეს ბავშვები თანაბარ პირობებში იზრდებოდნენ სხვა ბავშვებთან საქართველოს მოქალაქეებთან და რაღაცნაირად მოხდეს მათი თუნდაც სკოლაში წაყვანა განათლების მიცემა კარგი ოტაკი იყოს. კარგი ბინა არის, კარგი ბინა. მომწონს. ინგლისურად მინდა ვისწავლო, რუსულად, ქართულად მინდა ვისწავლო. უნივერსიტეტში. მინდა ვიყო მე. საბათ რო დავხვალ, რო დავდიოს. მე მინდა ვიყო leperisti, ყველაფერი მინდა ვიყო. მე ყვავი. მოწყვავი. სირერა მინდა.
Yeah.